करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आम ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे प्रतिदिन 7 ରୁ 8टा रही आसुचंती। এই पाठचक्र सम्मिलित समस्त अपा भाई मानकु हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को अधिक जीवंत भाव में उपस्थापित करिसेंती आम समस्तंकर श्रद्धार हस्ता प्रेमदा आपा एवं अंशग्रहण करिसेंती गुणचरण भाई, विजय भाई, सस्मिता आपा, समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद और सम्मान। आमे अहं जो शब्दटी को वा इगो शब्दटी को जीवन में जते थर शुणी तो ईश्वर नाम कम थर शुणी किंतु अहंता जेमिति हेले सबु दिने सबु मुहूर्त रे आम पाखक केमिति कौन केउ रूप रे आसुछि, आम जीवन को मध्य बेले बेले परिचालित करुछि, आम जीवन भितर अच्छी आम चतुर्दिग से आमको घेरी करी रही। किंतु प्रकृत पक्षरे आमको बहुत जितेबाला आम से प्रश्न पचारू व्हाट इज इगो बा मां को जो भली पिला माने पचारथिले इगो मीन्स व्हाट, अहं कहले आम कौन बुझू, अहंर अर्थ कौन। मां तार एक सुनिर्दिष्ट उत्तर एई प्रकार प्रस्तुत करिसेंती। मां कहउचंती आई थिंक इट इज द ईगो दैट मेक्स each one a separate being in all possible ways। এই অহংकार ही आम समस्त को गोटे स्वतंत्र सत्ता भाव रे सबुदिन तैयारी करुछि, गोटे सेपरेट बीइंग भाव रे, विच्छिन्न सत्ता भाव रे, पुणी सामान्य तो नुहे सेटा होछि इन ऑल पॉसिबल वेज, सबु बाटरे। ये सबु बाटटा पुणी कौन, फिजिकली वी फील सुपीरियर और इनफीरियर, वी आर डिफरेंट, वी आर कंपेरेबल। हमको शरीर क्षेत्र आम लगे आम मो शरीर अन्य मान शरीर ठारू अलग, हमको लगे जे आमे हेत सुंदर किंबा असुंदर। पिला माने भावंती मु जने बलुआ बा निर्बल। आमे अन्य मान को सब बेले देखु तांको जनक शरीर मोटा, जनक शरीर सरुआ, जनक शरीर कला, जनक शरीर गोरा, जनक शरीर माने आमे जो सिनेमा स्टार मान कथा कहूचु दे हैव ए लिटिल सफल बॉडी, जो माने जोगी जीवन यापन कर शरीर आउट अलग प्रकार। तेणु गोटे शरीर को भिन्नता भी आम पाखे रही इन ऑल पॉसिबल वेज, फिजिकली को आम निजको बेले बेले देखिए लोक सब कथा होते मु गोटे चापुड़ मारिबी ताकू ना ता दांत 3टा खसी पड़ियो, किंतु सेई मनीष जो बुढ़ा हो किसी रोग हो जो मनीषटी एत स्पर्धार कथा कही से मनीषटी निज हाथ को भी उठे पारनि, निज हाथ को माने दिने धनुर्धर अर्जुन जहांकर टंकार धनुर टंकार शुणिले पृथ्वी रे भूमिकंप हो जाउतला, धरित्री माता कंपित हो पड़ुले भय रे। तो सेई धनुर्धर कला हरण हो गला से धनुटा को हाथ रे उठे पारलानी, मुंडरे धरिकी चलुले लोके थट्टा कले धनु हाथे से धनु माथे। ये जगत रे अनेक लोक अच्छा जो निज शारीरिक बल को नहीं आउ शारीरिक सुस्थता को नहीं
ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁ ବାଟରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ପେସିଆଲ ସେପାରେଟ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଭିତରେ ସେମାନେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୀନ ମାନ୍ୟତା ଭିତରେ ବି ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସରୁଆ ଲୋକଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଗା ଲୋକଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳା ଲୋକଟେ, ଆଉ ମୋର କିଛି ବଳ ନାହିଁ। ସେ ଦିଟା ଯାକ ଫିଜିକାଲ ଲେଭେଲରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ଭାବନା, ନିଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମାନେ ସୁପରିୟର ଥଟ୍, ମାନେ ଆଇଦର ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ ଭାବୁଛି ବା ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରୁଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ କ୍ଷତିକାରକ ଅହଙ୍କାର। ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଯିବେ ଭାଇଟାଲ ଲେଭେଲକୁ, କାରଣ ଅଲ୍ ପସିବୁଲ ୱେଜ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ପସିବୁଲ ୱେଜ୍ ର ଆମେ ସେ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। ଧରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫିଜିକାଲ ଇଗୋ ପରେ ଆସିବ ଭାଇଟାଲ ଇଗୋ। ଭାଇଟାଲ ଇଗୋଟା କେମିତି ଆସୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନରେ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପଲ୍ସରେ ଆସିବ। ଜଣେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଇମୋସନାଲି ସାଉଣ୍ଡ ମନେ କରେ, ସେ ଭାବେ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନ ବାଲାନ୍ସ ସାଉଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସୁପରିୟର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ବା ମୁଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ଅଧିକ ଭାବିପାରେ, ମୁଁ ଅଧିକ ଭାବନାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ବା କେହି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଇମୋସନାଲ ରେକ୍ ତାଙ୍କର ହୁଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଯାଏ, କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ହସି ପକେଇବେ, ବିହଳ ହେଇଯିବେ, ହତାଶ ହେଇଯିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିରାଶ ହେଇଯିବେ। ତ ହତାଶ ନିରାଶ ଏଇ ଯୋଉ ଇମୋସନ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଖୁସି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଦୁଃଖୀ, ଭାରି ସୁପରଫିସିଆଲ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ ଗୁଡିକ। ତାଙ୍କ ଇମୋସନକୁ ମୋଟେ ସେମାନେ ଗାର୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଲେଭେଲର ଇଗୋ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଆସୁଛି ମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ, ଆମେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ମୁଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ମୁଁ ଜଣେ କବି, ମୋ ଭଳି କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭଳି କେହି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ମୋର କେତେ ଗୁଣ ଅଛି, ମୋର କେତେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିହାର ଅଛି, କେତେ ବେଶୀ ମୁଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁପରିୟରିଟି, ଆଉ ଇନଫିରିୟରିଟି ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ। ଦିଟା ଯାକ ମାନେ ଲୋୟର ଲେଭେଲ ଆଉ ହାୟର ଲେଭେଲ, ଦିଟା ଯାକ ମାନେ ମଣିଷକୁ ଏଇ ବାଟରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଲେଭେଲରେ, ଭାଇଟାଲ ଲେଭେଲରେ ଇଗୋ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ପସିବୁଲ ୱେଜ୍। ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବି ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଡ ବ୍ରତ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ତପ ଆଚରଣ କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ପାଠ ଚକ୍ର ଯାଉଛି, ହାଉ ଆଇ ଏମ୍ ସୁପିରିୟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୀତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନୀତିଗତ ଲୋକ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଥାଏ, ଘୃଣା ଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ଚପଲ ମାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା, ସେ ଭାବିବେ ସେ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଫାୟାର କରିଦେବେ, ଗୁଳି ମାରିଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଭୀଷଣ ଭାବରେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ତ ରାଜସିକ ଗୁଣ ତ ବହୁତ, ରାଜସିକରେ ମୋ ଭଳି କିଏ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଲିକ, ମୁଁ ହେଲି ଅଥରିଟି, ମୁଁ ଏଠିକାର ରାଜା, ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ଘରର। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘରର ବାପା ମାନେ ବି ସେ ଅହଙ୍କାର ଥାନ୍ତି, ମା ମାନେ ବି ଥାନ୍ତି। ସେ ଦିଟା ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଲଢେଇ ହେଇକି ସେ ଘର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ।
का कथा रहिबो, बापा कथा रहिबो कि माँ कथा रहिबो। मु घर बड़ पुओ तेणु मो कथा माना जाऊ। से जड़े बुढ़ा लोक बचिथिबे आई एम सीनियर मोस्ट, मो कथा ही माना जाऊ। आम अनुष्ठान मानक सब से सीनियर मोस्ट जूनियर मोस्ट। आउ जदि जोटा आपण ऑल पॉसिबल वे आम चिंता करछे जेतु से आपण जोड़ी पारे तामसिक तामसिक अंगे मु किसी जानी नहीं, मु असहाय, मो निराश्रय, मु पदे कथा कही पारे नहीं, मु टिके भी लिखि पारे नहीं, मु किछि पारु नहीं, मो भले दयनीय मनीष कहीं नांती, मो भले दुर्भाग्यर मनीष कहीं नांती। ये गोटे इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स भीतर को जो जिनसटी हमको निये, मो कथा कहीं शुणु नांती, से भी गोटे सेपरेटिव कॉन्शियसनेस जो थे ईगो चेतना बहु भाव में काम करे। एवं ये गुण गुड़िक भितर जो अहंकार रही ये गुड़िक बड़ सांघातिक। माँ सात्विक अहं को सबुठारु बेसी माने गोटे भयंकर बोली कहते, यहाँ अनेक मनीष पाखे थाए। प्यूरिटान जो माने अति पुण्यवादी और संस्कारवादी नीतिवादी से पाखे ये अहंकार भीषण मात्रा थाए। आउ से ना नेले आपन को भी खराब लगे। से आम जदि कह विवाद मोटे न हो किंतु ये कथा सत्य जे भीष्म को जड़े जोगी श्रेणी व्यक्ति भाव में नि जाऊना कहीं से संकल्प करते मो जीवन में संकल्प है भारत वंशर मु रक्षा करी। आखि आगे जिते पांडव कुलबधु को विवसना करागला से नीरव रहे। तो ये कि प्रकार वीरत्व, यहाँ कौ प्रकार संकल्प अहंकार जे मु व्रत करिछि तेणु मु जहाँ भी जाऊ पछे मु भारत कूल को रक्षा करी, मु सेनापति हुए से भाई अहंकार बहुत देवता मान क्षेत्र आसे। माने गोटे श्री अरविंद गोटे जगह ओभर माइंड इगो वर्णना करिसेंती। ओभर माइंड इगो कौन ना देवता मान भीतर थिबा इगो। मु जदि देवता मान भीतर थिबा इगोर कथा वर्तमान वर्णना करी पूरा राति पाई जो बहुत रिसर्च करते झगड़ा ये देवलोक हुए। तो प्रथम इंद्र बड़ कि धर्म बड़ कि वायु बड़ ताक भीतर झगड़ा हुए। जिते हनुमान जन्म हेले वायुपुत्र से सूर्य को खाइबा दौड़े लड़ू भावी, तापरे सूर्य को रक्षा करने को इंद्र तांको वज्र मारदेले। तो मो पुओ को कहीं वज्र मारलु कहीकि वायु कौन कले ना इंद्र को देहरे माने रोग सृष्टि कले। गुड़िक काल्पनिक कहानी भाई आमको लगुच किंतु ओवर माइंड स्तर में शिवंकर गणेश सहित झगड़ा, कार्तिक शिव सहित झगड़ा, माने उमा पार्वती उमा शिव तो सब झगड़ा लगा केते थर उमा घर छाड़ी पलि आमे जो लक्ष्मी पुराण लिखी आ बढ़िया झगड़ा केड़े सुंदर। आम ठाकुर घर छाड़ी लक्ष्मी पलैले जाई श्रिया चंद्रावणकर रही ये दी भाई जो ड्रामा है से कहानी आमे किए न जाने। तेणु गोटे देवतार स्तर में सांघातिक झगड़ा गुड़िक रही सांघातिक कैंट इमेजिन आम मनीष मान काल कम बेसी रही। आउ गोटे अहंटा इंडिविजुअल इगो जो जिन हायर स्टेट रे घटे इंडिविजुअल फॉर्मेशन है इगोटा हुए। माने प्रकृति में इगोटा गोटे साधन गोटे हेल्पर भाव में आसीथिला आम भीतर गोटे कॉन्शियस स्टेट तैयारी करिया पई से हमको इंडिविजुअल ले परिणत करियो। मां इस गोटे साइंस लिखि दैछन। मु भाउची मांकर बहु लेखा गुड़िक इगो उपरे कॉन्शियसनेस उपरे इंडिविजुअलिटी उपरे इट इज जस्ट लाइक ए साइंस। किंतु जेतबे इंडिविजुअल फॉर्म हे जाउची जने व्यक्ति हे जाउची पर्सन हे जाउची पर्सनालिटी आसी जाउची तापर से देखो I am an individual, I am a poet, I am a king, I am superior, I am a monarch, I am an essayist, I am an orator। से सब आई लगेला मु आउ कलेक्टिव इगो
ଏଇ କଲେକ୍ଟିଭ ଇଗୋ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇଗୋ, ଯୋଉ ଇଗୋଟାକୁ ଆମ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଲେକ୍ଟିଭ ଇଗୋ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡିଆ, ତେଣୁ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ମୁଁ ତେଣୁ ତେଲୁଗୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ପାଠ ପଢା ହେଇଥିଲା ଇଗୋରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତମିଶ୍ରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ହବା ପାଇଁ, ସେପାରେଟ ବିଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପସିବଲ ୱେଜ ରେ ଇଗୋ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଇଗୋ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେପାରେଟ ବିଙ୍ଗ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନା ମୁଁ ଏବେ ଇଗୋ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ଭବେଶ ଭାଇ କହିବେ ମା ପଢେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ, ଇଗୋ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବି। ଏଟା ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବେ ସେ ତ ଆଗେ ତଡ଼ିଦବ ପକ୍କା। ଯଦି ବି ସେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ମନେକର ହଁ ଲୋକଟା ପାଗଳା ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆମ ଘରକୁ, ସେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଟଲରେଟ କଲା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ। ସେ କହିବେ ଆମ ସମ୍ମାନ ପଳେଇଲା, ସେ କଣ ଆମ ଘର ଛାଡି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା, ଆମ ଘରେ କମ୍ଫର୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନୁ, ଆମେ କଣ ତାକୁ ଏଠି ଶତ୍ରୁତା କଲୁ, ଆଉ ସିଏ ଆମ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ନିୟମ ଯେପରି କିଏ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆମର ବୋଲି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଘରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। 4 ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଛାଡିକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ମେସ୍, କେତେ ଡିଜର୍ଡର, କେତେ ଡିସହାରମୋନି, କେତେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଘଟୁଛି। ମଣିଷ ଏଭଳି ନିୟମ ଲେଖିଛି ଇଗୋ ନାଁରେ। ହଁ, ଦିନେ ନିଜର ଅଧିକାର ଭିତରେ ରହିବା, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆବରିଜିନ୍ସ, ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ, ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଥିଲେ, ମଣିଷ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କଣ, ଅନ୍ୟର ସମ୍ମାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି, ଯୋଉଠି ସେ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର କଣ ବୁଝିଲାଣି, ଅନ୍ୟର ସମ୍ମାନ କଣ ବୁଝିଲାଣି, ଅନ୍ୟର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ସୀମାକୁ ସେ ବୁଝିଲାଣି, ଅନ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୀମାକୁ ସେ ବୁଝିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟତନକୁ ଜାଣିଲେଣି। ଆଜି ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢୁଛେ, ଆମେ ପଢୁଛେ ହୋମ ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜି, ଆମେ ପଢୁଛେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ପଢୁଛେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ସିଭିଲାଇଜେସନ ପଢୁଛେ, ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ପଢି ପଢିକି ସେଇଠି ଅଛେ ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣ ଘରେ ରହିପାରିବନି? କିନ୍ତୁ ଚଢେଇ ମାନେ ଜଣେ ଜଣକ ବସାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଘ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘର ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସିଂହର ଏରିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣୀ କଥା। ଏଇ ଏନିମାଲିଟିକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି କରୁଛୁ ଏବେ ବି, ମୋ ଘରେ ଆଉ କାହାରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାନି, ମାଙ୍କ ଲେଖା ପଢିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି it is the ego which gives the sense of being a person separate from others. ସେଇଟା ତା ଘର, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଏଇଟା ମୁଁ, ସେଇଟା ସିଏ, ସିଏ ପୁଅଟେ, ସିଏ ଝିଅଟେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର, ଏ ସବୁ କଥାଟା କହୁଛି କିଏ? Who is a person separate from others? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନଦୀ ବାଲି, ନଦୀ ବାଲିରେ କେତେ ବାଲି ଥିବ? ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାଲି ଥିବେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାଲି ରେଣୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ, ତାହେଲେ ଏଟା ରିଡିକୁଲସ୍ ହବ କି ଭାରି ଖୁସିର କଥା ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏତେ ତାରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାରା ଯଦି କହିବ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ, ଭେରି ସୁପେରିୟର ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ, ଦେଖ ମୋର ସେପ୍ ଦେଖ, ମୋ ସାଇଜ ଦେଖ, ମୋର ଲାଇଟ୍ ଦେଖ, ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଦେଖ, ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖ, ମୋର ପଦବୀ ଦେଖ, ମୋର ଗାଡି ମଟର ଦେଖ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇ ବାଟରେ ତାରା ମାନେ ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦେଖାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେତେ ମଜା ହୁଅନ୍ତା। ହାଉ ରିଡିକୁଲସ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଅଛି ଆପଣ ଶରୀରରେ, ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଟ୍ରିଲିୟନ ସେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ। ଏ ଟ୍ରିଲିୟନ ସେଲ୍ସ ଭିତରୁ କୋଉ ସେଲ୍ସ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସୁପେରିୟର? ଆଖି ସେଲ୍ଟା କହିବ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ସୁପେରିୟର ଦେନ୍ ଲଙ୍ଗ ସେଲ୍, ଲଙ୍ଗ ସେଲ୍ କହିବ ଆଇ ଏମ୍ ସୁପେରିୟର ଦେନ୍ ପେନକ୍ରିୟସ୍ ସେଲ୍, ପେନକ୍ରିୟସ୍ ସେଲ୍ କହିବ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ସୁପେରିୟର ଦେନ୍ ବୋନ୍ ସେଲ୍ସ। ତାହେଲେ ତ କଥା ସରିଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତା ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିପାରିବନି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇଜ ମଚ୍ ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଅର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅର୍ superior than your hands or your feet। ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ এই କଥା କରିଥାଉ। It is certainly the ego which gives you the sense of the I am, I want, I do, I exist। ସେଗୁଡା ଯେତେ ଆଇ ଥିବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭାର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗାନ୍ତୁ, ନାଉନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଡଭାର୍ବ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ଆସେନି। I am, I want, I do, I exist, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଆସେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜସିକ ଯୋଗ ଅହଂର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ବି କରୁଛୁ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଦଳେ ଲୋକ ଖାଲି ଗପୁଥିବେ, ମୁଁ କରିଦେଲି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମୁଁ କଲି, ଏଇ ଯୋଉ ବଗିଚାଟା ମୁଁ କଲି, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ମୁଁ କଲି। ଏଇଟା କଣ ଅନ୍ୟମାନେ କି ପାରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କରିଦେଲି ନା। ସତ୍ୟ ଯେପରି ମୁଁ ହଉଛି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ୟାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଥିଲା ଥିଲା, ମୁଁ ରହିଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇଗୋ ଆସିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ, କରିକି ସେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଯିବ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଇଗୋଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଦରକାରୀ ନୁହେଁ ଆଉ। ଏ କଥା ଆମେ କେତେ ଉଦାହରଣ ଛଳରେ ଆମେ ବୁଝେଇଲେଣି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାକୁ କିଛି ମେଡିସିନ ଦିଅ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ସେଇଟା ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଭଲ ଔଷଧ ଦେଲେ, ତାପରେ ତା ଦେହଟି ଭଲ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହଟି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଔଷଧଟା ଖାଆନ୍ତି, କଣ ହବ? କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ଯଦି ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଯିବେ, ଓଭର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହେଇଯିବ, ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ଆପଣ ଘରେ କିଣିଥିଲେ, ଘର ତିଆରି ସରିଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସେଗୁଡା କାହିଁ କିଣିବେ? ବାଲି, ମାଟି, ସିମେଣ୍ଟ, ବଲି, ପୁଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାହିଁକି ଆଣିବେ? ଫରୱାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇ କାମରେ କରୁଥାଏ। Even the very famous I think therefore I am sorry but I think it is a stupidity। ଷ୍ଟୁପିଡିଟିର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଟର ବୁଝନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁପିଡ କହି ଗାଳି ଦଉ। କିଏ ଛୋଟବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁପିଡ କହିକି ମା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ a celebrated stupidity। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୂର୍ଖତାଟାକୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ସେଇଟା ତାର ଖୁସି। ମୋ ଝିଅ ବାହାର କଲି ଦେଖିଲୁ, ମୋ ପୁଅ ବାହାର କଲି ଦେଖିଲୁ, କେତେ ବଡ, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଦେଖିଛୁ କେତେ ଭଲ, ମୋ ଘରଟା ଦେଖିଛୁ କେତେ ଭଲ। ଦିସ୍ ୱେ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କରିଦେଲେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ହାଇଲି ଏପ୍ରିସିଏବଲ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରୌଢ କରିବା, ଆମେ ପରଫେକ୍ସନରେ କାମ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଆକମ୍ପ୍ଲିସ୍ଡ ହେଇ କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରୌଢି ରଚନା କରିବା, ଷ୍ଟୁପିଡିଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। Well, this too is the ego। What gives you the impression that you are Manoj is the ego। ଏଠି କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ମନୋଜ ବୋଲି ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି I am ଭବେଶ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଗୋ। ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ଯଦି ବି ସବୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, if everything vanishes, ସବୁ କଥା ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ରହିବି, କାରଣ because I am a consciousness। ହେଲେ ଇଏ ତ ମହାଜ୍ଞାନ, ସେ ତ କହିଦେବାକୁ ଭାରି ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ କିଏ? ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ନାମ ପଛରେ ମାନେ କଣ ପୁତ୍ରେଷଣା, ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଛି, ବିତ୍ତେଷଣା, ପୁତ୍ରେଷଣା, ଲୋକେଷଣା। ତ ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ,
लोक आमको जानतु आइडेंटिटी क्राइसिस मो पुओ बंची रहू आउ धन संपत्ति मोर बढ़ू ये एसना तीनटा मनुष्यर गोटे सेल्फिशनेस भीतर रही सेल्फिशनेस इगो भीतर रही जो जने व्यक्ति निजको आइडेंटिफाई करुचे मु अमके मो ना होचे या तो सेटा केते दूर ग्रहण योग्य आपणक ना आपणक मनोज दिया है कि भवेश दिया है कि श्रीराम दिया है कि कौन गोटे दिया है से नाटा कन्वेन्शन ना ताको अदरवाइज भी दिया पारिथा आपणक ना सागर हो पारिथा आकाश हो पारिथा आपणक ना बनोज हो पारिथा समथिंग एल्स व्हाई नॉट आपण बापा माँ ना चूज कला बेले जो सोर्स से ना टी आनी सेटा पीसा दे था पीसी दे था अजा दे था आई दे था से अदरवाइज भी दे पारि थांते ताले आपण किए से तो नुहे ना ताले एंड दैट यू आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन एंड दैट वन आपण किंतु संपूर्ण तो से नाम गुडी ठार अलग आपण ना जदि मनोजन हो कि था प्रकाश ताहले भी प्रकाश आपण ना नुहे कारण आपण होसंती कौन से कथा आगो कहते एंड व्हाट प्रिवेंट्स योर बॉडी फ्रॉम मेल्टिंग अवे लाइक दैट dissolving in a common mass of physical vibrations it is the ego आमे जे कॉमननेस भीतर को जाई पारु ना गोटे यूनिवर्सल अस्तित्व भीतर को जाई पारु ना आमे जे केवल एक अस्तित्व आमे केवल गोटे अस्तित्व प्रकृत रे हमर किसी ना नाही ना उडा दिया जेंति क्लास रे रोल नंबर दिया था आपण एई कॉलेज रे पढुछन्ते आपण रोल नंबर 22 जेतले आपण ग्रेजुएशन को चली जे आ गोटे कॉलेज रे पढिया जेतले आपण रोल नंबर हे जो 222 आ आपण पीजी क्लास को चलीले आपण रोल नंबर बदल जाय तले आपण रोल नंबर कोन सबले तो बदल छै ना आपण नाटा एई जन्म रे मनोज अछि आरो जन्म रे प्रकाश अछि ता जन्म आरो जन्म रे अशोक अछि तले व्हाट इज योर नेम तले आमे जो गोटे डेफिनाइट फॉर्म प्रति हमर आकर्षणटा बढ़े दो मु होची एटा मु होची ए मास मु हेले डेफिनाइट कैरेक्टर मोर गोटे डेफिनाइट कैरेक्टर अछि ये सब डेफिनाइट कैरेक्टर गोटा को मैन मेड देखंतु एई जगत रे मनुष्य माने टिके जदि वेजिटेरियन ही थे ना से माने बहुत अहंकार था देखो आई एम नॉट टेकिंग नॉन वेज हेले जो जगत रे केवल नॉन वेज ता होची गुटे फूड नॉर्वे भलिया देश रे केवल सी फूड सेठी मिलुची कृषिजात द्रव्य मिले नहीं आपण से जगह रे कोन अहंकार करिवे आपण अहंकार पई किछि नहीं गोटे सामग्रिक दृष्टिकोण एकाथरे गोटे कम्प्रेहेंसिव नॉलेज जाको हम संज्ञान कहूछु बापुट परफेडिंग नॉलेज जाको हम प्रज्ञान कहूछु से भली गोटे स्थिति को न गले आमे ए भली गोटे अहंकार भीतर मुक्त होबाटा अति जटिल a separate consciousness the sense that you exist in yourself आमे केवल निज भितरे बंचुछु इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर्स आमे अन्य मानक ठारू स्वतंत्र indeed something like that आमे गोटे पाठचक्र आज ऋषि मानकर चेतना कथा पढुतले ऋषि माने कहउतले सर्वे भवन्तु सुखिन बा कहउतले वसुधैव कुटुम्बकम कैसे सर्वे भितरे समस्त अछंती ना दि चारि लोक अछंती आ अल्प लोक नांती गोटे कोन से देशीय भावना भितरे से माने कथाटी कहउ नथिले तांकर भावना थिला सर्वमय सर्वगत भावना तेणु से जो सर्वगत भावनाटी न रहिबा कारणरू मनीष कौन करुछि ना समथिंग लाइक दैट इफ वन डजंट रिफ्लेक्ट स्पॉन्टेनियसली वन हैज द सेंस दैट इवन द वर्ल्ड हैड डिसअपियर्ड वन वुड बी देयर यदि ये जगत संपूर्ण भाव रे विलोप हो जाए अदृश्य भी हो जाए ताले आमे रहिबा एक कथाटी लोक जानि नाही आमे अविनाशी अक्षय आमर क्षय नाही किंतु आम कोन लागुची आमे निजे को देह सहित आइडेंटिफाई करथारो आमक लागुची ये देहटी समाप्त हला मात्रे आमर अस्तित्वटी लोप पाई जिवो किंतु आमर अस्तित्व आम देह को नहीं आम देह को नहीं नय आम कैरेक्टर को नहीं कि नय आम गुण मान को नहीं नय
ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ତାକୁ ସାଇକାଇଜେସନ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ନଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଡିଭିନାଇଜେସନ କୁହନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟକରଣ। ହେଲେ certainly if one were to lose one's ego too soon from the vital and mental point of view, one would again become an amorphous mass। ତାହେଲେ ବଡ ମୁସ୍କିଲ କଥା ନା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀରର ଆକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଣାକାର ହେଇଯିବେ। ଶରୀର ଆକାର ନାହିଁ, ଆମorphous, amorphous ମାନେ ଅଣାକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ଭାଇଟାଲ ଇଗୋଟା ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଇଗୋ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ବା ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ବା ଫିଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଗୋଟା ହଟାଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଣାକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଳେଇଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଜଗତର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଅସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। ସେ କଥା ବି ମା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇକି, ଗୁଣ ଧର୍ମ ଦେଇକି ଜନ୍ମ କରାଯାଇଛି। ଜଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବଳ ଅଧିକା, ସେ ଆଜି ତାରିଖରେ ଦରକାର ଥିବାରୁ ସୈନିକ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛି। ଜଣେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ କୃଷି କର୍ମରେ ଅଛି। ଜଣେ ପୂଜା ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ବାଟରେ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସା ମଣିଷକୁ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ବା ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ସେ ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରୁନୁ। ଆପଣ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ପଥରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଠରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଣାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କର୍ମରେ ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାରଟି, କର୍ମରେ ନିଜର ନିପୁଣତାଟି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଟା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଫରଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦେମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ନଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ କି ଥିଲେନି, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ କି ଥିଲେନି? ଯଦି one doctor is possible without a medical college, one engineer is possible without one engineering college, one architect is possible without an architectural engineering institute, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଇଜ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣବିତ, ସେମାନେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢୁନଥିବା ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚରକ କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ଯୁବକ ସେ କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଜ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଧର୍ମ ବିଭାଗ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମ ଆୟୋଜନ, ଆତ୍ମ ନିୟୋଜନ। ଯେମିତି ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶନ, ସେ ନିଜକୁ ଯେଭଳି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମ ନିୟୋଜନ, କିଏ କଣ କାମ କରିବ, କିଏ ଗାଈ ରଖିବ, କିଏ ଛେଳି ରଖିବ, କିଏ ମେଣ୍ଢା ପାଳିବ, ଇଏ ସବୁ କର୍ମ ଗୁଡିକର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଯାଉଛି। କେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି ଇନଗ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି। ଗୋଟେ ଧାନର ବୀଜ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ବୀଜ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ନିମ୍ବର ବୀଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖାଯାଉଛି ଜେନେଟିକ କୋଡ, ଜେନେଟିକ ଗୋଟେ ରୁଲ ଅନୁସାରେ। ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଯଦି ଯୋଉ ସେଟା ଆମ୍ବ ହିଁ ହବ, ନିମ୍ବ ହବନି, ନେଭର ବି, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଅବଶ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜେନେଟିକ କୋଡ ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ବି ଘଟି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫରଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଏ ତ ହବାର ଥିଲା, ଏଇଟା ତ ଅତି ମାନସର ପ୍ରଭାବ, ସେଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ ଇଗୋ ଇଜ ସିଓରଲି ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ, ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ହୁଏତ ବା ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ବଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସାଧନ। and constituted in himself, ସେଟା ସଂଗଠିତ ବି ହେଇଛି। the ego is an absolutely necessary factor, ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର, ଏ ବହୁତ ଦରକାରୀ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। absolutely necessary. If one had the power of abolishing the ego ahead of time, one would lose one's individuality.
जदि तार व्यक्तित्वटाକୁ ବା तार इगोटाକୁ से निभी देବାକୁ चेष्टा करे एहेड ऑफ टाइम समय पूर्वरु ताले से कौन करिवो ना तार जो इंडिविजुअलिटी को से हरई बसियो एई कथाटीर अर्थ कौन आपण देखिबे गोटे फूल फुटी नाही किंतु आपण तो तोली आनले कढ़ होईची आ से कढ़टी फुटिलानी कौन हो नष्ट होगला कौन सी जिनिस तार परिणति रे पहुंचिया पूर्व जिते आम हमला करू ताको नष्ट करू से सही भली अपूर्ण रूप नहीं जाए आम आगरे सबुठारु बढ़िया रूप होचंती श्री जगन्नाथ काले किंबदंती कहे विश्वकर्मा से मूर्ति गठिया को आसीथिले से कहले निहाणर शब्द बंद हेले बा न हेले तमे के डिस्टर्ब करियो हबने तमे निर्दिष्ट समय 21 दिन पूर्व तो खुल ना कि निहाण शब्द बंद हो गला तेणु राणी भाविले जे से बोधे से शिल्पी मान तो खाई पी ना से सब कौटू आसते से कौन से माने पलैले कि अच्छा लेट अस ओपन द डोर खोलला बेलू अधा गढ़ा जगन्नाथ जे रहीगले आउ पूरा हो पारना ना हाथ अच्छी ना गोड़ अच्छी सिंबल सिंबल है गोटे आंब मन करतु माने गोटे छोट पिला देखे आम कॉलेज रे गोटे पिजुली अच्छी मु केबे गोटे पूर्णांग पिजुली से देखुनी से फूल है माने पिला तो खाई दउछन आई एम नॉट अनहैप्पी किंतु पिला बुझिया दरकार जे से फूलटी फल हम से फलटी पाचिब तेबे जाई ता भितरे स्वाद आसीबो तुम सेते पर्यंत अपेक्षा करि परियो कैन यू कौन से जिनिस को जदि अधा बाटर आप भातटा है चाउलटा पकईदे आपर भातटा सिद्ध है अधा बाटर ओल्ले देवे खाई पारे ना सेटा पेज हम ना भात हम कि हम तेणु जो मैंने इगो द्वारा ऑलरेडी इंडिविजुअल हो सारे वर्तमान से काम होची बट वंस द इंडिविजुअलिटी हैज बीन फॉर्म्ड द ईगो बिकम्स नॉट ओनली यूजलेस बट हार्मफुल जो कथा मुझे कहती आप सुस्थ हो सारे फिर कहीं औषध खाइबे भात हो सारा पुणी कहीं जालुंट पुणी कौन हो जाऊ हो कि काम को आस फलटा पाचि सारा तुलंतु बर्तमान अलग न कले सी सड़ीज कि कम आसोनी तेणु बर्तमान बड़ कथाटी हूँ आमर केते इंडिविजुअलिटी फॉर्म है आम जाना आ से अनुसार आम इगो को बर्तमान परिचालना करवा जहाँ फल कि जो यूजलेस आ हार्मफुल इगो आमको प्रकृत में संकुचित करदे हैरान करदे आमको प्रकृत गोटे पूर्णता आड़ को गोटे भास्टनेस आड़ को गोटे प्रोफाउंडिटी भीतर को गोटे गभीरता भीतर को गोटे व्याप्ति भीतर को गोटे विस्तृति भीतर को गोटे महाचेतना भीतर को बाट छाड़ू ना आम से गोटे सेल्फिश इगो हो रही आपड़ जो दिन गरीब थे से दिन क्या 10 टका दान करना ओके आप आवश्यक थी आप कि नाउ यू आर रिच यू कैन डोनेट मुझे ना नहीं आज से कथा फेस कर आज से कथा फेस कर जड़े मनकर दरमा पाँच 1.5 लाख टका सी जन को 400 टका दे पारे कि नहीं दे पारे तार दरकार बेले देला ना तो ये कृत्रिम अभाव तैयारी कर जो अहंकारी मनीष मान आम कौन कर केवल सेल्फिश लाइफ केवल सेटा नहीं बंची थो ना तुम जो दिन गरीब थिल असमर्थ थिल तुम धनी होउथिल ओके आज तुम कैपेबल यू शुड बी जेनरस तापरे एंड ओनली देन कम्स द टाइम व्हेन इट मस्ट बी एबलिश्ड एटा हो समय जेतेबेले आमे ईगो को छाड़ीबा बट नेचुरली एज इट हैज बीन टेकन सो मच ट्रबल टू बिल्ड यू इट डजंट गिव अप इट्स वर्क सो इजिली गढ़वाटा जेहेतु वर्ष वर्ष लगी इगो माने इंडिविजुअल फॉर्मेशन होगापी जमी वर्ष वर्ष लगी सेमिति ये इगोटा चली जावा भी एत सहज नुहे गोटे बहुत बड़ घर मन करते कोणार्क मंदिर भाया 1200 बढ़ई 1600 वर्ष लगे कर भाव डिसमेंटल करदे एत सहज कि कौन टेंट घर ना कौन ना कागज घर ना काठ घर खोलीदेवे पत्थर गुड़ा पूरा एत हेवी पत्थर उठे ने कौड़ को आप नहीं सारा 12 वर्ष जन कहते जन भूल शिक्षा पड़ी आप गीत शिक्षा केते वर्ष लगे कहला ना
ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଶିଖିଛନ୍ତି? କହିଲା ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଶିଖିଛି। କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। 12 ବର୍ଷ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ 13 ବର୍ଷ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯିଏ ଆଦୌ ଶିଖିନି ତାକୁ 13 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏ କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସଭ୍ୟତା ସଭ୍ୟତା ଧରି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ଏଇ ଇଗୋ ଫର୍ମେସନ ରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଫର୍ମେସନ ରେ ଏଇ ମଣିଷ ସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ବି ସମୟ ଲାଗୁଛି। and it asks for the reward of its efforts। କହିବ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ଯେ ମତେ ରିୱାର୍ଡ ଦେ। ମୁଁ କହିବି ଅହଙ୍କାର ବିନିମୟରେ ତ ମତେ ମୋ ଭଗବାନ ଦେଇପାରିବ। ଅହଙ୍କାର ବିନିମୟରେ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଯୋଉଥିରେ ୱାନ୍ ରେକଗ୍ନିସନ, ଯୋଉ ରେକଗ୍ନିସନ ଟା ବଳରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମତେ ଏଇ ଲୋକ ଏଇ ବାଟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ବାପା ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଅଛି, ମୋର ସଂସାର ଅଛି, ମୋର ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ମୋର ଧର୍ମ ଅଛି, ମୋର ଜାତି ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହରେଇବି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କଣ ଦବୁ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ତିଆରି ହବ ସବୁବେଳେ। and it asks for the reward of the efforts, that is to enjoy the individuality। ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ? ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ସେ ବିଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହଉଛି। ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ କେତେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ନା। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଳଶାଳୀ, ହାଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍। ମୁଁ କେତେ ବଡ ମଣିଷ ଯେ ମୋ ନାଁ ଇତିହାସର କାଳ ରହିଛି। ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଲା। ଆରେ ତୁ ଯେ ତୋ ନାଁ ନଥିଲୁ, ସେଇଟା ତ ନଲେଜ, ସେ ଏବେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ? ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକରଣ ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା। ମାଙ୍କର ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଭାବ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ସାଧନାର ପନ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।